Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κυρία Πρόεδρο Αναστασία Κανελοπούλου, στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και σε όλα τα μέλη του Ινστιτούτου Σπάρτης για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας. The constitutional revolution effected by Cleomenes III in fall 227, modeled upon an unsuccessful attempt by Agis IV 16 years previously, radically transformed the Spartan state. To remedy this severe oliganthropia plaguing Sparta, Agis had proposed the cancellation of debts, the redistribution of land, the extension of Spartiate citizenship and the corresponding land grant to suitable perioikoi and foreigners, and the distribution of the Spartiates into 15 fiditia, and the revival of the ancestral way of life, including the agoge. Agis mistakenly believed that he could revolutionize the Spartan constitution in the broad sense while respecting it in the narrow sense, at least in the beginning. In 243-2, he had the Ephor Lysander submit his reform package as a draft retro to the Gerousia, which failed to reach agreement, so Lysander referred the matter to the assembly. After discussion and debate, the Gerousia rejected the bill by a margin of 1 vote. Lysander then procured the exile and replacement of Agis's fellow king and chief opponent, Leonidas II. But the next year's Ephors sought to restore Leonidas and prosecute Lysander and his former colleague Mandrocleidas for illegally proposing the cancellation of debts and redistribution of land. Lysander and Mandrocleidas convinced Agis and Cleomenes to disregard the Ephors' decisions, falsely arguing that the Ephors' proper function was to decide cases in which the kings disagreed, and it was illegal for the Ephors to obstruct the kings when they agreed. Agis and Cleombrotus accordingly proceeded to violate the constitution and laws of Sparta by forcibly deposing the Ephors, replacing them with a new board, including Agis's uncle Agesilaus, and staging an armed jailbreak. Agesilaus, a large landowner with enormous debts, then convinced Agis and Lysander that the cancellation of debt must precede the redistribution of land. The debt cancellation went into effect, but Agesilaus prevented the redistribution of land by abusing his power as Ephor until popular outrage led to the restoration of Leonidas, the exile of Agesilaus and Cleombrotus, and the execution of Agis along with his mother and grandmother in 241. Cleomenes III assumed the Agiad throne in 235. His Eurypontid colleague was Agis's 6-year-old son Eurydamedas. When Eurydamedas died in 227, Cleomenes recalled Agis's brother Archidamus from exile in Messenia, but immediately upon his return, Archidamus was assassinated. Cleomenes next launched a plot against the Ephors, inaugurating his revolution with a gross violation of Spartan homicide law and a drastic change to the constitution. He engineered the assassination of 4 of the Ephors, abolished their office, and exiled 80 Spartiates. Only then did he convene the assembly to explain his actions and to announce the redistribution of land, the cancellation of debts, and the examination of resident foreigners with an eye to enfranchising suitable candidates. These measures and more were swiftly put into effect. The land was redistributed, suitable perioikoi and presumably xenoi were enfranchised, raising the Spartiate hoplite census to 4,000 men, now armed and trained in the Macedonian style, and the agoge and fiditia were revived. In order to deflect accusations of tyranny, Cleomenes appointed a regal colleague, but he chose his own brother Eucleidas. At this time or soon thereafter, Cleomenes decimated the power of the Gerousia, at least revoking its right of probulosis and possibly reducing the term of office from life to 1 year, and he created a new board of officials, the patronomoi. Finally, in 223-2, as an emergency measure, Cleomenes freed 6,000 helots,
who paid 5 Attic minae each for the privilege, and incorporated 2,000 of them into his phalanx. Like Agis, Cleomenes represented his revolution as a return to the ancestral constitution and laws of Lycurgus. Yet little in the substance or procedure of their reforms was genuinely Lycurgan. First, the cancellation of debts, expansion of the franchise, and liberation of helots. Nothing in the Lycurgan tradition credited the lawgiver with any of these measures. The most famous cancellation of debts in Greek history was the Seisachthia enacted by Solon of Athens. In classical Sparta, naturalization occurred with great rarity and normally on an individual basis. But there was solid classical precedent for the mass liberation of helots in time of war. In 421, the Spartans manumitted by decree the helots who had fought under Brasidas. Second, the redistribution of land. By the time of Plutarch, tradition asserted that Lycurgus had carried out a redistribution of land, but this is pure invention. During the First Messenian War, some Spartans demanded, but did not receive, land reform. So Cleomenes' redistribution was actually the first in Spartan history, but it may have represented a bona fide effort to restore the supposed Lycurgan system. Third, the agoge and fiditia. From the 5th century on, a nearly unanimous consensus credited Lycurgus with creating both of these institutions. While either or both may have had some Lycurgan roots, the developed agoge described by Xenophon, not to mention Plutarch, must post-date the conquest of Messenia and the consequent delegation of agricultural labor to the expanded Helot population. But Agis and Cleomenes presumably acted in good faith in endeavoring to restore what were commonly believed to be Lycurgan institutions, despite the vast enlargement of the individual fiditia, 200 to 400 members each, compared to their predecessors, which had had only 15 members each. Fourth, the appointment of Eucleidas. The appearance of the Agiad-Europontid diarchy as an established institution in the Great Retra shows both that it predated Lycurgus and that Lycurgus did nothing to alter its composition. So there was nothing Lycurgan about Cleomenes' appointment of his Agiad brother in place of a Europontid king. Fifth, the ephors, the gerousia, and the patronomoi. Cleomenes' abolition of the ephoret involved a gross procedural violation of the Lycurgan constitution. The proper procedure for changes to Spartan law had been laid down in the Great Retra, which was attributed, correctly in my view, to Lycurgus. The Great Retra provided that the gerousia must present a proposal to the assembly, which then voted to approve or reject it. Later, during the First Messenian War, the kings Polydorus and Theopompus enacted the rider to the Great Retra, which gave the gerousia the power to override the decision of the assembly. Cleomenes completely ignored this procedure, enacting most, if not all, of his reforms by fiat. He also broke the law in exiling 80 of his opponents. Only the gerousia had the power to sentence a Spartiate to exile. Some of Cleomenes' measures may have been formally ratified by the assembly after the fact, at least in the case of the ephors and the 80 exiles. Certainly, though, Cleomenes cannot have carried out his attack on the gerousia by constitutional means, as we can scarcely imagine that the Gerontes voluntarily consented to their own loss of power. Thus, in the process of enacting his reforms, Cleomenes committed multiple blatant violations of the Spartan constitution. In substantive terms, the diminution of the gerousia and the creation of the patronomoi are clearly unlycurgan. Cleomenes stripped the gerousia of the fundamental power granted to it by the Great Retra, and the establishment of a new office, by definition, departed from the Lycurgan constitution, though Cleomenes cleverly gave its occupants a name
the guardians of the ancestral laws that advertise their function as upholding the laws of Lycurgus. Με την εφορία, ωστόσο, τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Οι αρχαίοι διέφεραν για το αν το αξίωμα δημιουργήθηκε από τον Λικούργο, τον Θεόπαμπο ή τον Χίλωνα, ή από κάποιον τρίτο σωτήρα, ή κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε, ότι η δροσία των εφόρων ήταν στη θύρα στην Κυρίνη αλλού. Αυτή η τελευταία θεωρία θεωρείται επαρκούς αξιολόγηση. Δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις των εφόρων έξω από τη Σπάρτη όλες μεταχρονολογούν τη δημιουργία του σπαρτιατικού αξιώματος. Ο Χίλων μπορεί επίσης να απορριφθεί, καθώς αυτή η θεωρία περιλαμβάνει χρονολόγηση 200 χρόνια νωρίτερα από τα οποία πραγματικά έζησε. Αυτό θα αφήνει το Λικούργο και το Θεόπαμπο πιο πιθανές εκδοχές για τη θεωρία. Η αρχαία ιστοριογραφική και βιογραφική παράδοση παρουσιάζει ένα πολύ γνωστό νόμο έλξης που αποδίδει σημαντικά γεγονότα και θεσμούς στους σπουδαίους ανθρώπους. Επιπλέον, η αρχαιότητα ισοδυναμούσε με την εξουσία, δηλαδή όσο μεγαλύτερος ήταν ένας θεσμός, τόσο πιο σεβαστός ήταν. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί καμία έπληξη το γεγονός ότι από τον 5ο αιώνα ο Λικούργος θεωρείται ότι γενικά δημιούργησε σχεδόν ολόκληρο το σπαρτιατικό σύνταγμα αλλά και τον τρόπο ζωής. Στον 4ο αιώνα όμως, κάποιοι σοβαροί ερευνητές έγιναν αμφιβολή για την προέλευση της εφορίας. Ο Αριστοτέλης, βασιζόμενος στις σπαρτιατικές πηγές, την αναθέτει στο Θεόπαμπο. Μια σπαρτιατική παράδοση που αμφισβήτησε την επιδατούσα και ντρομόλο τάση του Λικούργου και πέρασε τη συνάντηση με τον Αριστοτέλη, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο Αριστοτέλης αναφέρει επίσης την ευνομία του Οδυσσέου για το ανεκπλήρωτο αίτημα ανακατανομής της γης κατά τον πρώτο Μεσσηνιακό πόλεμο. Το ίδιο ποίημα τιμά τη θεσμοθέτηση της προσθήκης της Μεγάλης Ρήτρας από το Θεόπαμπο και τον συνάδελφό του Πολύδωρο. Σε ένα άλλο χωρίο, ο Οδυσσέος επενεί το Θεόπαμπο ως νικητή του πρώτου Μεσσηνιακού πολέμου. Προφανώς λοιπόν ο Πολύδωρος και ο Θεόπαμπος απέτρεψαν τη στάση με την επίτευξη ενός συμβιβασμού. Ο λαός εγκατέλειψε το αίτημά του για μεταρρύθμιση της γης με αντάλλαγμα τη δημιουργία της εφορίας ως έλεγχο της εξουσίας των βασιλέων και οι βασιλιάδες και οι γέροντες προστάτευαν τον εαυτό τους από περαιτέρω απειλές για καινοτομία, δίνοντας τον εαυτό τους το δικαίωμα να ανατρέψει τη συνέλευση. Το αποδεικτικό στοιχείο εναντίον μιας εφορίας του Λικούργου είναι η απουσία του αξιώματος από τη Μεγάλη Ρήτρα, η οποία αναφέρει μόνο τους βασιλιάδες, τη γερουσία και τη συνέλευση του λαού. Ο κλεμμένος είχε συνεπώς δίκιο υποστηρίζοντας ότι η εφορία ήταν μια εξέλιξη μετά την εποχή του Λικούργου που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου Μεσσηνικού πολέμου, αλλά έκανε λάθος σχετικά με τα κίνητρα για τη δημιουργία. Το επιχείρημά του ήταν ότι οι βασιλείς διόρισαν μερικούς από τους φίλους τους ως πρώτους εφόρους για να ασκήσουν τη δικαστική εξουσία στο σπίτι, ενώ οι βασιλείς έκαναν εκστρατείες στη Μεσσηνία. Αλλά το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Πλούταρχος έχει τον κλεμμένη να επικαλείται για να αποδείξει το επιχείρημα, ο κανόνας που προβλέπει ότι ένας βασιλιάς μπορεί να ανοιχτεί τις δύο πρώτες κλητεύσεις από τους εφόρους, αλλά πρέπει να υπακούσει την τρίτη. Η διαδικασία του εκφυλισμού ξεκίνησε από τον έφορο Αστερόπο, αλλά δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού και πρέπει να είναι απλά το φανταστικό επώνυμο της τελετής που τελείται κάθε 9 χρόνια, κατά την οποία οι έφοροι παρακολουθούσαν τα αστέρια για ένα σημάδι που επέβαλε την απόδοση των βασιλέων εν αναμονή μιας απόφασης από τους Ζεφούς ή την Ολυμπία. Το ξέσπασμα του πολέμου με την Αφρική Συμμαχία το 229 κατέστησε την επέκταση και τη βελτίωση του υποτιτικού στρατού ιδιαίτερα επίγουσα και τη μαζική απελευθέρωση των ηνωτών του 223 δημιούργησε μια στρατηγική και οικονομική κατάσταση ύψης της ανάγκης.
Η επανάσταση του Κλεμένη έφερε άμεση επιτυχία του με μια σειρά στρατιωτικών και διδοματικών εικόν πριν την ήττα στο Άργος. Αλλά το διευρυμένο πεδίο και η κλίμακα των συγκρούσεων στην ελληνιστική περίοδο ήταν πολύ μακριά από τον αρχαϊκό διαπολεμικό πόλεμο. Η επαναστατική μέθοδος και το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων του Κλεμένη ενίσχυσε την αποφασιστικότητα των εργών της Σπάρτης. Η σοβαρότερη κατηγορία που άρατος επέριψε εναντίον του Κλεμένη, μας λέει ο Πούτρεφος, ήταν η εξάλληψη του πλούτου και η αποκατάσταση της φτώχειας. Ο Κλεμένης σίγουρα δεν σκοπεύει να εξάγει τις μεταρρυθμίσεις του, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει την δύναμη των αντιπάλων του, αλλά οι αντίπαλοι του προφανώς δεν μπορούσαν να υπολογίσουν σε αυτό. Άλλωστε, ο Κλεμένης φιλοδοξούσε ανοιχτά να ανακτήσει τη σπαρτατική ηγεμονία που είχε χαθεί στα Λεύκτρα το 371. Οι μεταρρυθμίσεις του ενέπνευσαν αιτήματα για παρόμοια μέτρα σε άλλα μέρη. Το 235 οι πόλεις της Αχαϊκής Συμμαχίας απείλησαν να εξηγηθούν για λόγους που συμπεριλάβαναν τα αιτήματα των φτωχών για ανακατανομή της γης και τη διαγραφή των χρεών. 2 χρόνια αργότερα, η δυσαρέσκεια του λαού στο Άργος, που ήλπιζαν μάτια ότι ο Κλεμένης θα κύρωνε τα χρέη του, στο Άργος αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την απόλυση της πόλης. Αυτά τα μέτρα είχαν από καιρό καθορίσει την πολιτική επανάσταση στον ελληνικό κόσμο. Η Σάχλη της Όλωνε ενεγενίασε μια εντελεχή αναθεώρηση του συντάγματος και των νόμων της Αθήνας. Η συνθήκη μεταξύ της Σπάρτης και της Αιγαίας, που τερμάτισε τον δεύτερο πόλεμο των Διγιατών, απαγόρευσε στην Αιγαία να παρενοχλεί τους πληγόδικους με σύμβουλους. Ο χάρτης της κοινωνίας της Κορίνθου απαγόρευε την ανατροπή των συνταγμάτων των πόλων μελών, τις παράνομες εκτελέσεις και εξορίες, την αναδιανομή της γης, την ακύρωση του χρέους και την απελευθέρωση των σκλάβων με σκοπό την επανάσταση. Ο συνδυασμός της ουσίας των μεταρρυθμίσεων του Κλεμένη με την ανάληψη της υπέρτατης εξουσίας από τον ίδιο, εξορίζοντας συνοπτικά τους αντιπάλους, εξαλείφοντας την εφορία και την ευρυπόντια βασιλεία και περιορίζοντας την εξουσία της γερουσίας, κατέστησε τον Κλεμένη όχι μόνο επαναστάτη αλλά και τύραννο. Τα χαρακτηριστικά της τυραννίας περιλάμβαναν την βία ανάκτηση της εξουσίας, απόκτηση εξουσίας, την αλλίωση και την παραβίαση των προγονικών νόμων και εθήμων, την παραβίαση των παραδοσιακών δυνάμων της βασιλείας, τη δημαγωγία, την διαγραφή των χρεών, την αναδιανομή της γης, την επέκταση της δικαιόχρησης και την απελευθέρωση των σκλάβων. Όπως ήταν φυσικό, οι εχθροί του Κλεμένη είχαν ένα καλό λόγο να το χαρακτηρίσουν τύραννο. Και η τυραννική φύση της βασιλείας του ήταν από μόνη της επαναστατική. Γιατί στις προηγούμενες μέρες της δόξης της Σπάρτη είχε αντιταχθεί αποφασιστικά στην τυραννία. Οι Σπαρτάτες δεν είχαν ποτέ δικό τους τύραννο και καθάρισαν και απέκρουσαν ακόμη και τυράννους στην Πελοπόννησο και αλλού. Ο Κλεμένης γνώρισε την ίδια μοίρα στα χέρια των νικητών της ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ, υποφέροντας de facto απόθεση ως αποτέλεσμα της φυγής του στην Αίγυπτο. Ωστόσο, κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις του επέζησαν και μετά από την πτώση του. Μετά τη ΣΕΛΛΑΣΙΑ, ο Αντίγονος πήρε τον έλεγχο της Σπάρτης και αποκατέστησε το προγονικό της σύνταγμα και τους νόμους. Το τι ακριβώς αυτό σημαίνει βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση. Σίγουρα περιλάμβανε την αποκατάσταση της εφορίας, αλλά όχι της βασιλείας. Η γερουσία πρέπει να είχε ανακτήσει τουλάχιστον κάποιες από τις δυνάμεις που είχε πάρει από αυτήν την Κλεμένη. Από την άλλη πλευρά, οι πατρονόμοι και οι προστάτες παρέμειναν σε ισχύ και η συνέχιση της ισχύως της συμφωνίας μπορεί να υποδηλώσει ότι το χρέος και τα μέτρα εγγύου διεκτησίας του Κλεμένη παρέμειναν επίσης σε ισχύ. Όμως τεράστιες απώλειες ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ, μόλις 200 από τους 6.000 Σπαρτάτες στρατιώτες επέσαν, είχαν αποτέλεσμα μια κρίση ολιγαρχίας παρόμοιας κλίμακας, αν και διαφορετικής αιτίας, με εκείνη που είχε παρακινήσει αρχικά τον Άγιο και τον Κλεμένη. Σας ευχαριστώ πολύ.